बर्तमान चतुर्धामूर्ति रत्नवेदी आसी आम स्नान मंडप ठाकुर बर्तमान स्नान वेदी पूजार्चना चली बर्तमान ये हूँ जो राजराजड़ा अंचल दीर्घ 950 मसीहा पूर्वर अनुकंद जो राजा थे सेठी गढ़ स्थापन करी मंदिर तैयारी करथिले या यही जो जगह देखते आप ये मंदिर रु 2 किलोमीटर दूर में राजप्रसाद थिला एवं राजप्रसाद धीरे धीरे राजप्रसाद नष्ट है परिवर्ते आमर 950 रु 1100 पर माने 1100 मसीह आमर ठाकुर ये मंदिर तैयारी कले मंदिर तैयारी कलापर आमर बर्तमान 2026 मसीहा ये चली बर्तमान अंचलवासी तरफ ट्रस्ट एवं आंचलिक कमिटी अंचलवासी तरफ बर्तमान धूमधाम रे आमर स्नान मंडप पूजार्चना चली बर्तमान आम ये अंचल जो परिचालना कमिटी अच्छा आंचलिक परिचालना कमिटी अच्छा मतामत पचार बुझा जो मंदिर केबे केबे पूजा अर्चना चली चली आप से विषय कहे जय जगन्नाथ पुराणागढ़ एक ऐतिह्य संपन्न गढ़जात अंचल राजवंशर तृतीय राजा श्री दुर्गाचरण जेना पुराणागढ़ जगन्नाथ मंदिर को निर्माण कर लोकाचार अच्छी किंतु जिला घोषणा पत्र अनुसार प्राय 1700 ख्रीष्टाब्द कदम्बवंशी कश्यप गोत्रीय राजा माने ये मंदिर को पुनर्निर्माण कर विग्रह मान को प्रतिष्ठा करथिले और से दिन ठारू रथ यात्रा बहु आडंबर सहकार एठारे पालित होई आसुछि। वर्तमान ये मंदिर इतने सुंदर कारुकार्य थिला से बहुत हृदयस्पर्शी थिला किंतु कालक्रमे तार पत्थर खोदित मूर्ति गुड़िक प्राय विलुप्त प्राय तार पुनरुद्धार करने आम आंचलिक कमिटी जरिया उभय बड़केरा और माटियासाही दुई पंचायत पुराणागढ़ ग्रामर समस्त मिलित उद्यम वर्तमान तार नवीकरण कार्य चली अच्छी तथापि बहु कार्य एठारे संपादन हो पारि ना आमर बर्तमान आम जाना जो अंचलवासी जानापी चाहते ये आमर जो 1100 मसीह पूजा पाऊले केवे आसिले क्यों राजा आनी कौन कले से विषय टिके सूचना देते। हाँ मु कहली आपन को जे कदम्ब वंशीय कश्यप गोत्र राजा माने आमर शेष स्वाधीन राजा सोमनाथ सिंह जगदेव समय ए मंदिर पुनर्निर्माण करा जायतिला एवं सेही दिन ठारू एठारे विग्रह माने प्रतिष्ठा पाई तांकर पूजा अर्चना चली एवं 12 मासर 13 यात्रा एठारे मध्ये पालित होउची। आमे जे अंचल केतटी ग्राम रही आम पुराणागढ़ अंचल कहले अनुगुल जिलार प्राय प्रति गाँव तार संपर्क रही आम बुझा ये अंचल केतटी ग्राम ये पुराणागढ़ अंचल सहित संपृक्त रही से विषय कह ये पुराणागढ़ पंचायत 22 पंचायत 22 गाँ मिसिकी 22 मौजा 2टी पंचायत बड़केरा पंचायत एवं माटियासाही पंचायत यही पंचायत भितर जिते लोक संख्या अच्छी पुराणागढ़ समस्त बासिंदा ये मंदिर परिचालना चली तरफ आम कमिटी मेम्बर मान सब अच्छे लोक मानकर केमिति सहयोग रही से आसी सहयोग कर लोक मानकर सहयोग आम जी करूँ लोक मान सहयोग किसी उन्नति कौन सी माने ये सरकारी अनुदान प्राय नहीं कहले चले कौन आम बर्तमान जीवा मंदिर परिचालना कमिटी ट्रस्ट जो सदस्य अच्छा से आमर पूर्वतन सरपंच एवं जाना से ट्रस्ट मेम्बर से ट्रस्ट विषय आज कार्यक्रम केमी चली कौन कौन कार्यक्रम कर संध्या पर्यटन पंचायत लोक चली प्रशासन तरफ ट्रस्ट बोर्ड तरफ गोटे मीटिंग दिया सब कलेक्टर प्रेसिडेंट कहते समस्त गाँव तरफ आंचलिक कमिटी तरफ मिशन कर गोटे दुखर विषय यही आम आज जो देवस्थान पूर्णमी हो
ତଳଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆସିକିନି ଆମକୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ତଳଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗାରେ ଘରଦ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା କଲେଣି କ'ଣ କଲେଣି ଆମକୁ ଏ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଳଗଡ଼ ବାଲା ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଚାଷ କରି ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମନରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ତଳଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଯିଏକି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆମର ଇଏ ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଠି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କ'ଣ କରୁଛି କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦଳବେହେରା ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଆବାହକ ରୂପେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। ଆମର ଏ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଆମର ସୋମନାଥ ସିଂ ଜଗଦେବ ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମ୍ବ ପଣସର ବହୁ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପଣସ ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦିରଟି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଦିନକୁ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ପଥର ଖୋଦିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼କେରା ଓ ମାଟିଆସାହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ପରେ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପରିବେଷ୍ଟିତ ସେହି ପୁରୁଣାଗଡ଼ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ଗଠନ କରି ସେହି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଯେପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି ବାଉଣ୍ଡରୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁନୀଲ ବାବୁ ଯେ କହିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆଗରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ଠାକୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଯେ ଆଜିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ବି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆରମ୍ଭରେ ଆମ ସକାଳୁ ପହଣ୍ଡି ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ 108 ଗରା ସ୍ନାନ ସାରି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଜାନନ ବେଶ ହେବ। ଏଇ ଆମର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଜି ଇଏ ହଉଛି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର 1100 ମସିହାରେ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଦିନେଶ ଜେନ୍ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।